ओम शांति 26/8/2026। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें ग्यारंटी देउछ जे आमे निजर जोगबल द्वारा एही भारत को स्वर्ग करिबो। सेठारे एक धर्म एक राज्य हेब। आजिर प्रश्न, मायार केउ विघ्नरु सुरक्षित रहिला वाला बहुत भल चमत्कार करिपारिबे? मायार केउ विघ्नरु सुरक्षित रहिला वाला बहुत भल चमत्कार करिपारिबे? उत्तर, मायार सबुठारु बड़ विघ्न हेउछि देह अभिमान रे आनी परस्परर नाम रूपरे आकर्षित कराइबा। जेउ संतान माने एही विघ्नरु सुरक्षित रहंती, मायार धोखारु बंची जानते, सेमाने बहुत चमत्कार करी देखाई थांते। सेमानंक बुद्धिरे सेवार नुआ नुआ विचार चली थाए। सेवारे उन्नति सेतेबेले हेब जेतेबेले तुमे देही अभिमानी हेब। ओम शांति। बाबा आसिछंती आत्मिक संतान मानंकु श्रीमत देवा पाई। एकथा तो पिलामाने जानिछंती जे अल्प समय भितरे ड्रामार पूर्व निर्धारित योजना अनुसारे समस्त कार्य हेब। आमे रावणपुरी को विष्णुपुरी करुछु। एबे बाबा गुप्त तो पाठपढ़ा मध्य गुप्त अटे। सेंटर्स तो बहुत रहिछि, छोटो बड़ गाँरे सेंटर्स रहिछि एवं पिलामाने मध्य बहुत अछंती। आहुरी मध्य दिनकु दिन बढ़ी चलिबे। पुस्तक आदिरे मध्य लेखुछंती जे आमे एही भारत भूमि को स्वर्ग करी छाड़िबो। तुमको एही भारत भूमि बहुत प्रिय काहीकिना तुमे जानिछ एही भारत ही स्वर्ग थिला। एहाकु 5000 वर्ष हेलाणी। भारत बहुत गौरवमंडित थिला। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली संतान मानंक पाखरे ही एही ज्ञान रहिछि। एही भारत को श्रीमत आधार रे स्वर्ग करिबाकु हेब। समस्तंकु रास्ता बताइबाकु हेब एवं आउ कौनसी द्वंद्वात्मक कथा एठारे नाही। परस्पर मध्यरे विचार विमर्श करिबा उचित जे एही चित्र द्वारा एपरी कौन प्रचार करिबु जहा द्वारा खबर कागजरे मध्य एही चित्र बाहरिब। परस्पर मध्यरे एहा उपरे सेमिनार करिबा आवश्यक। जेपरी दुनिया रे सरकारी कार्यक्रम पाई लोकमाने परस्पर सहित मिसी विचार विमर्श करिथांती जे आमे भारत को किपरि सुधारिबु। एही जेउ एते मतभेद होई जाइछि ताकू परस्पर सहित मिलिमिशि किपरि ठीक करिबा एवं भारत रे सुख शांति किपरि स्थापन हेब से विषय रे चिंता करिबा। एहीपरि तुमे मध्य आत्मिक पांडव गवर्नमेंट अट। एहा बड़ ईश्वरीय सरकार अटे। पतित पावन बाबा ही पतित संतान मानंकु पावन कराई पावन दुनियार मालिक कराउछन्ते। एही रहस्य तुमे पिलामाने जानिछ। मुख्य हेउछि भारतर आदि सनातन देवी देवता धर्म। एहा हेउछि रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कुहा जाई थाए शिव बाबांकु। एबे तुमको बाबा आसी सजाग कराई छन्ते। तुमको पुणी अन्य मानंकु जागृत करिबाकु हेब। ड्रामार योजना अनुसारे तुमे अन्य को सजाग करुछ। एपर्यंत जेउ माने जेपरी पुरुषार्थ करिछन्ति सेतिकी कल्प पूर्वरु मध्य करिथिले। तुमर आत्मिक युद्ध चालिछि। केबे मायार शक्ति बेसी होई जाउछि, केबे ईश्वरंकर, केबे केबे तो सेवा मध्य तीव्र गति रे चालुछि। केबे कौनसी संतान मानंक ठारे मायार विघ्न पड़ी जाउछि। माया संपूर्ण बेहोश करि देउछि। युद्ध भूमि तो अटे ना। माया रामंक संतान मानंकु बेहोश करि देउछि। लव कुशंक कहानी मध्य रहिछि ना। रामंकर दुईटी संतान देखाइछन्ति। एठारे तो बाबांकर अनेक संतान अछन्ति। वर्तमान सबु मनुष्य कुंभकर्ण निद्रारे सोई रहिछन्ति।
ସେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ବାବା ଭାରତରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ଏହି କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଭାରତରେ ହିଁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆସି କିଛି କରିଥିବେ। ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିଥିବେ। ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସ୍ଥାପନା କରିହେବ? ଏଠାରେ ତ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଯାଉଛି, ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରେରଣାରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆବାଜ ହୋଇ ନଥାଏ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ବୁଝିଗଲଣି ଯେ ଡ୍ରାମାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ମୂଷଳ ଅଥବା ମିସାଇଲ୍ସ ତିଆରି କରିବା। ସେମାନେ ବିନାଶ ଅର୍ଥେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେରଣା ଶାସ୍ତ୍ରର ଅକ୍ଷର, ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର ତ କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଗାୟନ ରହିଛି, ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇରେ ଏହି ମୂଷଳ ଆଦି କାମରେ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତୁମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛ ଯେ ଆମେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବୁ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହିବ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ କେଉଁଠି ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା। ଗାୟନ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା। ତେବେ ଏହା ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଶିବ ଶଙ୍କର କହିଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଶଙ୍କର ତ କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛି। ଶଙ୍କରଙ୍କର ତ କୌଣସି ଅଭିନୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ଶିବ ହିଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସେ ହିଁ ଝୁଲାମଣି ଭରିଥାନ୍ତି। ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ କହୁଛନ୍ତି ନା? ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପିତା ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା। ଏହା ତ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ସେନ୍ସିବୁଲ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ତୁରନ୍ତ ଆସିଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପତିତ ପାବନ ବାବା କେବେ ଆସିବେ। ଏବେ ତ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ଅଟେ। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି କେତେ ପତିତ ହେବେ, କେତେ ଦୁଃଖ ସହନ କରିବେ? କଳିଯୁଗରେ ସୁଖ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିଛି ବି ନ ଜାଣିଥିବା କାରଣରୁ ବିଚରା ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଳିମିଶି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ କିପରି ସେବାକୁ ବଢ଼ାଇବୁ। ବାବା ତ ଉପାୟ ବତାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଚିତ୍ର ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସବୁ ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟ ବିତିଯାଉଛି ଅବିକଳ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତ କେବେ ଉପର କେବେ ତଳ ଏହିପରି ଚାଲୁଥିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହଚାରୀ ବସୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି
ସେଥିପାଇଁ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବ, ପୁଣି ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଯାହାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଥିବ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବେ। ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମର ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହୁନାହିଁ। ଧାରଣା ଯଦି ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। କେହି କେହି ତ ସେବାରେ ମଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ବିତି ଯାଉଛି ତାହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ପୁଣି ଏହାରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ବାହାରେ ଭାଷଣ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ସମସ୍ତେ ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଗୀତା ଆଦି ଉପରେ ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ଓ ଏହି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା କିଏ। ଏହି କଥା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆଦିରେ ତ ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମେ ବୁଝାଇ ସାରି ପଚାରିପାରିବ, ଏବେ କୁହ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଜ୍ଞାନର ସାଗର କିଏ? ପବିତ୍ରତା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ମୁକ୍ତିଦାତା, ଗାଇଡ୍ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମହିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଇ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରମାଣ ନେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦସ୍ତଖତ ନେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସଭାଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହିଁ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର 5 ବିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ କଥା ନାହିଁ। ବିକାରୀ ଓ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କଥିତ ଅଛି। କଳିଯୁଗରେ ଅଛି ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେବ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ତମୋପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ଯେ ଆଦୌ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ହିଁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନୀଚ, ପାପୀ, ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରମାଣ କରି କହିପାରିବ। ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରହିଛି। ଦେଖାଯାଇଛି କିପରି ଆରୋହଣ ଓ ଅବତରଣ କଳା ହେଉଛି। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ। ଏହି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। 84 ଜନ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନର୍ବାର ଅବତରଣ କଳାରୁ ଆରୋହଣ କଳାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଚାର ଚାଲିବା ଉଚିତ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ରାସ୍ତା ବତାଇବୁ। ବିଚାର ନ ଚାଲିଲେ ସେବା କିପରି କରିବ? ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ପରେ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆମର ବଦଳି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଧା ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଅଭିନେତା ଅଟୁ। ବାକି ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ଏହି ଡ୍ରାମାର ଅଭିନୟକାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏପରି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଏହି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା ହୋଇ ବି
ଏହି ଡ୍ରାମାର ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ଟର୍ସ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଓ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଲେଖିବାରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟପଟେ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେବା, ସେବା ଏବଂ ସେବା। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କେବେ ଗ୍ରହଚାରୀ ମଧ୍ୟ ବସୁଛି। ଗ୍ରହଚାରୀ ବସିଲେ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ତାହା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ତ ରହିଥାଏ ନା। ଅନେକଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ନାମ ରୂପରେ କେବେ ଫସିଯାଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମାୟା ଏପରି ଯେ ନାକକୁ ଟାଣି ଗାତରେ ପକାଇଦେବ। ମାୟା ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଦେବ। ଏଠାରେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ କେହି କେହି ବିକାର ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେବଳ ଚେହେରା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସେଣ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ମାୟାର ବିଘ୍ନ ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି। ପରସ୍ପରର ନାମ ରୂପରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ଏପରି ପ୍ରବଳ ଯେ ମାତା ମାତାଙ୍କର ନାମ ରୂପରେ, କନ୍ୟା କନ୍ୟାର ନାମ ରୂପରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିଲେ ବି ମାୟା ଏକଦମ କବଳିତ କରି ନେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସାବଧାନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ମାୟା ବହୁତ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଛନ୍ଦି ହୁଅ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ଧୋକାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ବାବା ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମର କୌଣସି କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବ। ମନରେ ସାହସ ରଖିବା ଉଚିତ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ମୁରଲି ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ପୁତ୍ର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ସଠିକ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ବମ୍ବେବାସୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଚିତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର। ଏପରି କୌଣସି ଉପାୟ ବାହାର କର ଯେପରି ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଏରୋଡ୍ରମରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ପରିଶେଷରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏହାଙ୍କୁ ମତ ଦେବାବାଲା କିଏ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଦି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛ। ମାୟା ରାବଣ ସହିତ ତୁମର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ମାୟା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। 2 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଚିତ୍ର ଉପରେ କିପରି ବୁଝାଇବୁ, ସେବାକୁ କିପରି ବଢ଼ାଇବୁ। ଚିତ୍ରରେ ଏପରି କ'ଣ ଲେଖିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝିଯିବେ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଦେହ ଅଭିମାନର ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଦେହ ଅଭିମାନର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧର ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅନୁଭବ ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ବିଧାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଧିକୁ ଆପଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସର୍ବସିଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ସ୍ନେହରେ ନିଜର ମୁକୁଟ, ସିଂହାସନ ଏବଂ ନିଜର ଅସଲି ସ୍ୱରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ। ତେବେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପାଇଁ ଦେହ ଅଭିମାନର ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ?
ଏହି ଗୋଟିଏ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି କ୍ରୋଧମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅ। ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକର ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଛ ଯେ ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବୁ। ତେବେ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାପ୍ଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ମୋହର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ, ଚାହେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ। ତେବେ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାପ୍ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହିଭଳି ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ବା ମୋହଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାଦି ପ୍ରକାଶମଣିଜୀଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ 19ତମ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ନିମିତ୍ତ ବିଶେଷ ଧାରଣା। 11 ପଏଣ୍ଟ। ଦାଦିଜୀ ସଦା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ସେ ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କଳ୍ପକଳ୍ପର ବିଜୟୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ସେ କୌଣସି ବି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର, ସ୍ୱଭାବ କିମ୍ବା ହିସାବ କିତାବର ଅଧୀନରେ ରହୁନଥିଲେ। ଏପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେପରି ଆତ୍ମା ଲାଇଟ୍ର ଶରୀରରେ ବାସ କରୁଛି। 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସଫା ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଇନା ପରି ନିର୍ମଳ ଥିଲା। ସେ ସର୍ବଦା ତପସ୍ୱୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ମୃତି ଥିଲା ଯେ ଏହି ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଏବଂ ସୁଖମୟ ସଂସାର ଆସିବ। 13 ନମ୍ବର। ଦାଦିଜୀ ଅନ୍ତିମ ସମୟକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ସଦା ସ୍ୱଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାବାଙ୍କ ସହ ମଧୁର ରୁହରିହାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟକୁ ଗଭୀରତାର ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି, ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଥିଲା। 14 ନମ୍ବର। ଦାଦିଜୀ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେହଭାନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ରହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ। ମୋତେ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଚ୍ଚ, ଏକାଗ୍ର, ଏକରସ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଃସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉଡ଼ିକରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପରମଧାମରେ ଯାଇ ବସିବା। 15 ନମ୍ବର। ଦାଦିଜୀ ସର୍ବଦା ଏହି ଲଗନରେ ରହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବି। କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ମୋ ପାଖରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ନ ଦେଉ। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେଲେ। 16। ଦାଦିଜୀଙ୍କର ସର୍ବଦା એકમાત્ર ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରିସ୍ତା ଓ କର୍ମାତୀତ ହେବାର ଅଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ନିବାସୀ ହେବାର ଅଛି। ଏହି ସେବା ତ ଦିନରାତି ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେବା ସହିତ ନିଜ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧ୍ୟାନ ରଖି ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହେବାର ଅଛି। 17। ଦାଦିଜୀ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ। ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଜର ଦୋଷ ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଆତ୍ମାରୂପୀ ହୀରାର ଦାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଅମୂଲ୍ୟ ହୀରା ସଦୃଶ ହୋଇଗଲେ। 18। ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଲାଇଟ୍-ମାଇଟ୍ରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କଥାରୁ ଉପରାମ ରହି ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ବୃତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିଥିଲେ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ କୋଳରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ।
उणेसी मु बाबांकर मोते बाबांक समान संपूर्ण हेबाकु ही पड़िबो। सेथिपाई सूक्ष्म देह अभिमान को निजर संस्कार गुड़ी को मान शान बा महिमा को बुद्धि और स्वभाव को संपूर्ण समर्पण करी बाबांक समान अव्यक्त वतनवासी होई गले। अच्छा, ओम शांति।